नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास ते सुरक्षा संबंधी मुद्दों की एक उच्च पद्धरी मीटिंग विच कीती समीक्षा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोटे अनाज नूं लोकां विचाले पसंद दा भोजन बनाउण लई वड्डे पੱਧਰ ते मुहिम शुरू करन ते दिता जोर। देश भर विच अज दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत समेत पंजाब विच आउंदे 2 दिनां दौरान सीत लहर विच सुधार की संभावना जताई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू ते कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और विकास मुद्दों बारे एक समीक्षा मीटिंग की। मीटिंग दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अतवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाउंदियां सुरक्षा नाल संबंधित वख-वख मुद्दों की समीक्षा करन तो बाद जरूरी निर्देश दिते ने। गृह मंत्री ने जम्मू ते कश्मीर विच लागू किए जा रहे वख-वख विकास कामां की भी समीक्षा की ते प्रोजैक्टां नूं समय सिर मुकम्मल करन ते जोर दिता। अमित शाह ने वख-वख स्कीमां तहत 100% प्राप्ति लई उत्तम कारज करन अते समाज के हरेक वर्ग नूं विकास के फायदे पहुंचाउण नूं यकीनी बनाउण लई आखिया। इस मीटिंग विच जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सकत्तर, इंटैलीजेंस ब्यूरो के डायरैक्टर, रॉ के मुखी अते सरकार के होर सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नवी दिल्ली विच एक समागम दौरान साल 2023 लई भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर जारी किया। इस मौके ते बोलदियां केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर प्रधानमंत्री दे सबका साथ सबका विकास अते सबका विश्वास सुपनियां की तर्जमानी करता है। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर विच बदलते ते अगे वध रहे भारत दीयां 12 खूबसूरत तस्वीरां ने जो वख-वख विषयां बारे ने। ठाकुर ने कहा कि यह कैलेंडर वख-वख विषयां बारे ही नहीं है बल्कि भारत की माणमत्ती प्राप्ति के माध्यम अते आउण वाले भविख की वचनबद्धता नूं भी दर्शाउंदा है। केंद्रीय कानून ते न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने मोटे अनाज नूं लोकां विचाले पसंद दा भोजन बनाउण लई वड्डे पੱਧਰ ते मुहिम शुरू करन ते जोर दिता है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि मोटे अनाज पौष्टिक अते स्वाद भरपूर हुंदे ने। लोकां नूं चाहीदा है कि वो अपने भोजन विच इस नूं जरूर शामिल करन। किरण रिजिजू ने कहा कि 2023 नूं कौमांतरी मोटा अनाज वरे वजों ऐलानिया गया है। अजिहे विच सरकार मोटे अनाज की वरतों नूं उत्साहित करन लई कई कदम चुक रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिनी साबका फौजियां ते हथियारबंद फौजी बलों लई वन रैंक वन पेंशन विच सोध की है। इस फैसले नाल साबका फौजियां नूं काफ़ी फायदा होवेगा अते इस नाल ये खुश ने। एक रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन विच सोध दा पंजाब के साबका फौजियों ने दिल खोल के स्वागत किया है। सरकार के फैसले मगरों साबका फौजी भारत सरकार का धन्नवाद करते हैं। जिहड़ा फैसला लिया वो फौजियों के हक विच है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरकार ने खास करके 2016 तो जो ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ बढ़ोतरी पहला बेस ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1 जुलाई 2019 और ਉਹਦੇ बाद 1 जुलाई 2021 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खास करके जवानों वास्ते ये बढ़ोतरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ प्रधानमंत्री साहब ने पहले भी ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ORP वन रैंक वन पेंशन रिवाइज ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। साबका फौजियों का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार ने ही सन 2014 में लागू की जिस नाल उन्हां नूं फायदा मिलिया। जो इंटैलीजेंस कोड में 2014 में रिटायरमेंट होया सी ਉਹਦੇ बाद वन रैंक वन पेंशन जो साडे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहले की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ लगभग 11,000 फायदा होया सी। वो जो मोदी साहब ने किया है ਸਾਡੇ ਸਭੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ
ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਭਿਜੇ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਡਿੰਪੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੌਨੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। दूरदर्शन नाल गलबात करदियां इन्हां बच्चियां ने इस समागम नूं एक बेहद उत्साह देने वाला ते प्रेरणादायक दस्सिया। कि लाइफ के बारे में हमें बताया कि कैसे उन्होंने हमारे देश की सेवा की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे निडर रह के हमारे देश को आगे बढ़ाया। एंड पंडित मदन मोहन मालवीय का भी हाथ जो एजुकेशन में है कि आज उन्होंने कैसे हमारे सिस्टम को इतना बढ़िया बनाया। आपको क्या इंस्पिरेशन इससे मिला? हमें ये मिला कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने सेल्फलेस तरीके से देश की सेवा की, अपने बारे ना सोचा, देश को पहले रखा। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश को बढ़ावा मिले। आपने क्या लक्ष्य तय किया? हमने ये देखा कि जब जो भी आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जो भी आप ज़िंदगी में काम करोगे, देश को लेके चलो ताकि आगे जाके आप देश की सेवा करो और आपको जो खुशी मिलेगी वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या मानते हैं ये जो है कार्यक्रम हुआ ये और बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है? बिल्कुल, बाकी बच्चे भी जो इसे देखेंगे उन्हें उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा एंड वो और अच्छा काम करने की भी कोशिश करेंगे ताकि एक ज़िंदगी के एक मोड़ पे वो भी जहाँ पे मैं गया वो भी वहाँ बैठे हों। मैंने संसद भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NSS ਦਾ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲੌਅ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੀਵਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:20 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿਡਬੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ CMD ਸਿਵਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਰਮਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। और ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ और उन्होंने एक बहुत ही ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ जो SCs ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ CMD ਸਿਵਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।